श्रवण कीता ते तिसदी विचार आप संतां दे नाल सांझी करनी है। आओ विचारां दी अरंभता तो पहला गुरु चरनां दे अंदर हाज़री लवाइए। बड़े प्यार अते अदब सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी मुल ना मिलै अमोल, ना कीमत पाई है। कल दे दीवान दे अंदर भाई गुरदास जी ने सानू ये गल समझाई सी कि चेले दा ते गुरु दा रिश्ता किवें दा है, चेले दा सुभाव किवें दा होना चाहिदा है। और उस राह दे उत्ते तुरन वास्ते, सेवक बनने वास्ते यतन किवें दे करदे ने लोग। संसार ने किहड़े किहड़े यतन कीते। भाई गुरदास जी कहते उन्हां यत्नां दे नाल असीं सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार गुरु नूं रिझाउण वास्ते जां उस मालिक नूं रिझाउण वास्ते मनुख संसारक पद्धर दे उत्ते यतन करदा है कि इन्हां दे नाल मैं उस मालिक वाहिगुरू नूं खुश कर सकदा, जिहदे विच बहुतात जिहड़ा साडा सुभाव है वो सुभाव यह है कि असीं धन दे नाल पदार्थां दे नाल गुरु नूं खुश कर सकते हैं। बहुतात साडा सुभाव इवें दा है। असीं धन दे सकते हैं जिहड़ा लोड़वंद है, जिहनूं लोड़ है, पदार्थ दे सकते हैं उहनूं जिहनूं लोड़ है। यह है साडा सेवा दा हिस्सा। धन देना किसी नूं, पदार्थां दा किसी दे कोल जाके उहनूं वड्डना, यह साडी सेवा दा हिस्सा है। पर इहदे नाल गुरु खुश नहीं हुंदा कि इदां करके असीं गुरु नूं खुश कर सकीए, क्योंकि वो अमोलक है। धन ते उहनूं दिता जा सकदा है, धन दे नाल ते उस वस्तु नूं प्राप्त कीता जा सकदा है जिहदी कोई कीमत होवे, ते जिहड़ा है ही अमोलक उहदी धन दे नाल फिर कीमत नहीं लाई जा सकदी। भाई गुरदास जी कहते मुल ना मिलै अमोल, ना कीमत पाई है। ना ते वो मुल मिल सकता है ते ना उहदी कोई कीमत पा सकता है कि उस वाहिगुरू दी कोई दसे भी इन्नी कीमत है ते मैं आ कीमत ला करके फिर मैं उस रब नूं अपनी मर्जी दे नाल चला सकां। रब मर्जी दे नाल चलदा है, सारा कुछ प्राप्त होंदा है। पर जे असीं मुल पाउण लग जाइए उस मालिक दा भी इदां करके आ दे करके ते फिर सानू खुशी मिल जाएगी, इस चीज दे बदले दे विच सानू आ मिल जाएगा, इस चीज दे बदले दे विच सानू आ गुण मिल जाएगा। असीं चाहुंदे आ ना सुख शांति, ते चाहुंदे किहदे बदले आ? धन दे बदले, चाहुंदे पदार्थां दे बदले आ सुख शांति। सतगुरु कहंदे इन्हां दे नाल सुख शांति दा ते कोई संबंध ही नहीं है। इन्हां पदार्थां दे करके ते बहुती वार साडे घरां चों सुख शांति जांदी है। धन दे हंकार दे करके सुख शांति गई ते असीं चाहुंदे उस धन दे नाल सुख शांति परिवार दे अंदर आ जाए। इत्थे धन दे नाल नहीं, कीमत दे नाल नहीं, इत्थे ते सुखी दी गल है। मालिक दा पावन वचन असीं कितनी वार साझा करदे हां ताकि सानू याद रह जावे कि उस मालिक नूं जे प्राप्त करना है ते पदार्थां दे नाल नहीं। कंचन स्याओ पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सोने दे नाल नहीं, धन पदार्थां दे नाल नहीं। कबीर साहब कहते इदा रब नहीं पाया जा सकता। जे रब नूं पाउणा है ते फिर अपना मन देना पएगा। जदों तक असीं अपना आप नहीं दिंदे, अपनियां सियाणपां चतुराइयां नहीं छड्डदे, उदों तक नहीं रब दे नाल साझ नहीं बन सकदी। यतन जिन्ने मर्जी करदे रहिए, इदां करके रब नाल साझ नहीं बनदी। रब नाल साझ बनाउण दा इक्को ही एक तरीका है, ਉਹ तरीका है गुरु दे अगे समर्पित होना, गुरु दे अगे अपनी सियाणप नूं चतुराई नूं छड्ड देना। और जिहड़ा कि सारिਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ नहीं करते, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ करनी है। पर उस्तत ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ नहीं है सिर्फ सलाह करनी है, मालिक ਦੀ ਉਸਤਤ करनी है। पर ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ नहीं है भी ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ है भी ਉਹ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲ, ਨਾ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਈਐ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਾਪਿਆ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਤਰਾਜੂ, ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਤਖਤ ਅਡੋਲ, ਨਾ ਡੋਲ ਡੁਲਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ ਘਰ ਤਖਤ ਅਡੋਲ, ਨਾ ਡੋਲ ਡੁਲਾਈਆ। ਹੁਣ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਡੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਜ ਘਰ ਤਖਤ ਅਡੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਰੂਪ ਰਸ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰਸ ਜਿਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜਨ ਕਹਿ ਹੀਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ, ਤਿਨ ਕੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੀਗਰ ਡੋਲਾ ਤਉ ਲਾਓ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਿਕਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਰੋਲ ਨਾ ਰਲੈ ਰਲਾਈਐ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰਲੈ ਰਲਾਈਐ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਹ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਦੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਸੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਹਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰੇ। 10 ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟੱਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਟਿਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏਗਾ, ਟਿਕ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਾਉ ਨਾਨਕ। ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਬਣੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਠੱਗੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਰੋਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥ ਅਕਥ ਅਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈਐ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਤਨ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਅਕਥ ਅਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਭੁੱਲ ਅਭੋਲ ਨਾ ਭੋਲ ਭੁਲਾਈਐ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਭੁੱਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਲੋਲ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਅਲੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਝੂਠ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਬਦਲਦਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਡੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਿਓ ਸਰੋਵਰ ਝੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਝੋਲ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਝੋਲ ਕੇ ਰੜਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਛਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ, ਗੰਢੀ, ਸੱਤ ਵੱਟ। ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰਕ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਟੋਲੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਈਐ। ਲੱਖ ਟੋਲੀ, ਟੋਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਟੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵਾ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਿੰਨਾ ਟਿਕਾ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਸ ਯਾਰੇ ਜੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜਿਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਖਤਮ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਰਸ ਸੁਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੀਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਇਹਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਰਸ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਸ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਗਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ